हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म पंजाब क्लासेस के उपर। ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अज अपनी कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम आने करके आप ऑनलाइन क्लास नहीं लै सके। वैसे अपना जो ऐप आ वो बन रहा है, 2 तो 3 दिन का प्रोसैस होंगे ऐप बनता। संडे ईवनिंग तक ते मंडे मॉर्निंग तक उन्होंने कहा अपना ऐप बन के आ जाऊगा। उस तो बाद जी अपनी क्लासा ने वो रिकॉर्ड भी ऐप च रहनगियां ते आपां नूं लाइव क्लासा जिहड़ियां ने वो मिलणगियां भी ऐप दे उत्ते। तां उस तो बाद फिर आपां इहदी स्पीड है जिहड़ी वो भी वधा दांगे। तां इस करके अज जिहड़ी क्लास है आपां नूं जिहड़ी क्लास आ ये क्लास आपां नूं फिर अज रिकॉर्डड देनी पै रही। तो सोमवार तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम, वैसे तो कल ही कोशिश करेंगे असी यूट्यूब से तुहाडी जिहड़ी क्लास है लाइव लै सकीए, नहीं तो सोमवार जो अपना ऐप होगा ऐप के उत्ते इहो जी कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। दूजी गल, ये क्लास जिहड़ी हैगी आ ये असीं अनलिस्ट करके तुहाडे पेड ग्रुप दे विच पावांगे। तुसीं इस दे पैसे पे कीते ने। कोशिश करियो कि इस क्लास नूं वध तो वध, कोशिश नहीं कि तुसीं जरूरी है इस क्लास नूं जिहड़ा है वो शेयर ना किया जा सके, क्योंकि अज के समय दे विच कंपीटीशन का समा है। तुसीं पैसे भरे हुए ने, जे तुसीं कोई शेयर करोगे इनू तो 1-2 नंबर जे तो वध लै गए, क्योंकि सिर्फ 72 पोस्टां ने तो उन्होंने सिलैक्शन जिहड़े वो होने के चांस ने। तो इस करके ये मेरे दे उत्ते तुसीं वैसे तो ऐतवार तो ये शेयर करने वाली प्रॉब्लम खत्म हो नहीं है सोमवार तो, पर 2-3 दिन मैं कहूँगा कि तुसीं ये क्लास है जिहड़ी वो अपने तक सीमित ही रखियो। तो ये क्लास असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं। मैं यूट्यूब ते जिहड़ी एक क्लास मेरे प्यारे विद्यार्थियों लई सी अरिस्टोटल दी। तो असीं अरिस्टोटल पढ़िया सी। जे तुसीं अरिस्टोटल दा एक पार्ट पढ़िया सी, दूजा पार्ट अज आपां पढ़न जा रहे हैं। जे तुसीं अरिस्टोटल दा पहला पार्ट नहीं पढ़िया, तो जे तुसीं अरिस्टोटल दा पहला पार्ट नहीं पढ़िया तो तुसीं अगे जाके जिहड़ा हैगा अरिस्टोटल दा जिहड़ा पहला पार्ट एक नहीं पढ़ लो, तो दूजा पार्ट जिहड़ा है वो असीं आपां स्टार्ट करांगे। आपां पिछली वीडियो दे विच ये पढ़िया सी, अरिस्टोटल दी लाइफ बारे पढ़िया सी आ सारा। उस तो बाद जे असीं अगे जाके गल करिए अरिस्टोटल दी बुकां, स्टडी मटीरियल बारे भी पढ़, स्टडी मैथड बारे पढ़ते असीं। और आ चीज़ नूं वार-वार ध्यान दे विच रखिया जे आ यूजीसी नैट बार-बार स्टडी मैथड दे उत्ते जिहड़े क्वेश्चन आ पुछ रही है। बुक्स नूं भी पढ़िया सी असीं, किहड़ी-किहड़ी बुक दे उत्ते किहड़ी-किहड़ी गल कीती गई वो भी मैं पिछली वीडियो च चंगी तरह समझाता सी। तीजी गल अज आ गए इहदे असीं पढ़ने आ पोलीटिकल अरिस्टोटल दे इंपोर्टेड कंसैप्ट। तो इंपोर्टेड कंसैप्ट दे विचों टेलोलॉजिकल कंसैप्ट, गोल्ड मीन, स्टेट स्लेवरी ते सिटीजनशिप ते जिहड़ी क्रांति आ, इन्हां बारे असीं पढ़ना है। जिहदे विचों असीं टेलोलॉजिकल मैथड ते स्टेट बारे असीं आ वो भी असीं पिछली वीडियो दे विच असीं पढ़ चुके सी। अज असीं स्लेवरी बारे, दास प्रथा बारे पढ़ना है। दास प्रथा तो बाद असीं टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है। ते टाइप ऑफ गवर्नमेंट दे नाल ही नाल असीं जिहड़ियां चीज़ां हैगियां ने कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट इहदी पढ़ना है, स्लेवरी सिस्टम इहदा कंसैप्ट पढ़ना है, नागरिकता का कंसैप्ट जिहड़ा हैगा है वो इहदा पढ़ना है। इस तरह दी असीं चीज़ां जिहड़ियां ने वो अज असीं पढ़नियां। एक चीज़ मैं इहदे विच दसदा, वो चीज़ मैं इत्थे समझा देना तुहानूं कि असीं अरिस्टोटल जदों पिछे पिछली वीडियो जरूर सुन लिओ तुसीं। तां आह क्वेश्चन जिहड़ा हैगा सी ये यूजीसी नैट दे विच पुछिया गया सी। मैं वार-वार नाल दी नाल तुहाडे एमसीक्यूज ने जिहड़े वो लैंदा जाऊंगा। तां गोल्डन मीन दी असीं गल करिए तो गोल्डन मीन जिंदा मध्य मार्क हुंदा है तो यूजीसी नैट ने इन्ना ही पुछ लिया सी, ज्यादा अगाह भी नहीं गया सी यूजीसी नैट। तो यूजीसी नैट ने पूछा सी कि गोल्डन मीन का कंसैप्ट किंदा है। तो गोल्डन मीन का जिहड़ा कंसैप्ट हैगा वो अरस्तू का हो गया, अरिस्टोटल का हो गया। ये यूजीसी नैट दे विच क्वेश्चन पूछा गया। और गोल्डन मीन का मीनिंग है, अरिस्टोटल कहता कि चीज जिहड़ी मिडल वाली आ, विचकार वाली आ, वो सब तो बेस्ट आ। ना ही किसी चीज आ, मान लो कोई आ चीज आ, इस चीज का ना तो पीक पॉइंट अच्छा है, ना ही हेठा वाली लोअर चीज अच्छी है। मिडल क्लास सब तो बेस्ट हो। कहता ना तो ज्यादा अमीर चंगा है, ना ही ज्यादा गरीब चंगा है। असीं भी कहते अमीरी भी ज्यादा दिमाग खराब करती है, गरीबी भी माड़ी हुंदी है। तो सब तो बेस्ट चीज किहड़ी हुंदी आ? सब तो बेस्ट चीज हुंदी है मिडल क्लास। तो इस तरीके नाल कहता कि मध्य दे विच जिहड़ी चीज हुंदी है सब तो बेस्ट हुंदी आ। किसी भी चीज का जिहड़ा पीक पॉइंट आ वो माड़ा हुंदा है। ये गल अरिस्टोटल ने इहदे विच कही सी गोल्डन मीन दे विच। स्टेट बारे आपां पिछली वीडियो ते पढ़ लिया सी। जे तुसीं स्टेट नूं चंगी तरह समझना तो तुसीं पिछली वीडियो दे विच सानूं जाना पऊ। अज असीं इहदा जिहड़ा समझांगे स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा, सिटीजनशिप ते रिवोल्यूशन, क्रांति, ये विचार इहदे आ जिहड़े वो असीं अगली वीडियो दे विच समझांगे। तो आ भी चीज़ आ, वैसो आ चीज़ मैं टेलोलॉजिकल मैथड भी चंगी तरह समझाता सी, पिछली वीडियो देखनी तुसीं।
ਸਲੇਵਰੀ ਜਾਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੂ ਦਾਸ ਜਾਂ ਸਲੇਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਾਸ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਸਤੂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਸੀ। ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੀ ਪਲੈਟੋ ਸੀ। ਪਲੈਟੋ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਤੂ ਸੀ ਇਹ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਸਭਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੇਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਲੀਗਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਲੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਰਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਲੇਵਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਅਰਸਤੂ ਕਿਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੀਗਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮੱਧ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮੱਧ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦੇ ਮੱਧ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਹੋਣ, ਫਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੁੱਧ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਸਤੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਰੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਹ ਰੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਅਰਸਤੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਰੀਜਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਰਸਤੂ ਇਹ ਰੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਲੀਗਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ? ਹਾਂ, ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਆ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਥ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ UGC ਨੈਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ PGT ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਿਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ PGT ਵਾਲੀ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਂਗਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਪੜਾਇਆ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਮੈਕੈਵਲੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਥਿਊਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੌਬਸ, ਲੌਕ, ਰੂਸੋ, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪੜਾ ਦੂੰਗਾ। ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਤਿੰਨੇ ਨਿਬੇੜ ਦੂੰਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
क्योंकि असी स्पीड आ हौली हौली तेज करनी है। जो साडा ऐप आ गया, मेरा मनना है कि उस समय रिकॉर्डेड ते प्लस लाइव क्लासा करके 4 क्लासा तो अपन एक दिन च लैनिया पैणगियां। जे अपना अपन रिवीजन का समा मिले, MCQ का समा मिले, तो एक दिन च 3-4 घंटे क्लासा लवांगे तां ही समा मिलूगा। वो भावें आप 2 घंटे रिकॉर्डेड लै लीए, भावें लाइव लै लीए, मैं ग्रुप दे विच तुहाडे नाल डिस्कशन करके, क्योंकि डेमोक्रेट तरीके नाल ही चलांगा। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀ? ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਦਾਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੇ, ਯੂਨਾਨ ਜਾਤੀ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਨ ਜਾਤੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਬ उत्तम कहता है। और एक क्वेश्चन भी पेपर दे विच पूछा गया है कि यूनानी लोगों को सब तो उत्तम लोग कौन मानता है? ये अरस्तु मानता है। दूजी गल ये की मानता है कि जिहड़े यूनान के लोग ने वो की नहीं किए जा सकते, दास नहीं बनाए जा सकते। एक कंसैप्ट से इनका सलेवरी का, जिन्होंने असीं चंगी तरह समझिया। इस तो बाद अगले कंसैप्ट दे विच असीं आईए, तां अगला कंसैप्ट जिहड़ा इहदा हैगा वो आ जांदा सिटीजन दा, नागरिकता दा, कि सिटीजनशिप की आ। तां सिटीजनशिप दे उपर एक UGC नैट दे विच क्वेश्चन आया, बड़ा प्यारा जिहा क्वेश्चन सी। मैं वो क्वेश्चन ही चक के लैके आया। मैनू ये सी कि तुहानू दुआरा किसी किताब नू ओपी गब्बा जां असी कोई भी होर थैटिकल की है संजीव भागवत की बुक लैके आवां, मैं वो बुकां दे विचों जाण दी थां ते एक UGC नैट के क्वेश्चन नू तोड़ मरोड़ के तुहाडे सामने पेश कीता। सिटीजनशिप दे उत्ते दो तरह दी गल्लां ने जिहड़ियां अरिस्टोटल करदा है। जदों तुसीं सिटीजनशिप पढ़दे हो तां अरिस्टोटल पहली गल ये करदा कि जिहड़ा सिटीजनशिप वो है जिहदे कोल सारे राजनीतिक राइट ने, जिहदे कोल सब पोलीटिकल राइट ने। मान लो जिवें मैं ये भी चीज़ नूं अगे इत्थे लिख देवां, मान लो तुसीं इत्थे एक चीज़ मान लो, इहदे द्वारे असीं इहदा कंसैप्ट किहड़ा पढ़ रहे हैं? नागरिकता। ठीक है, जिहड़ा असीं कंसैप्ट पढ़ रहे हैं किहड़ा? नागरिकता। पहली गल। दूजी गल जिहड़ी असीं पढ़ रहे हैं वो असीं दी की आ? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप दे उपर ये दो गल्लां करदा है। फर्स्ट गल की करदा कि कहंदा जिहदे कोल ऑल पोलीटिकल राइट ने, मान लो जिहदे कोल ऑल पोलीटिकल राइट ने, जिहदे कोल सारे पोलीटिकल राइट ने, वो की आ? वो हैगा सिटीजन, नागरिक। जिवें असीं भारत दे नागरिक आ, साडे कोल सारे पोलीटिकल राइट्स ने। असीं देश दे राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति चुन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते, कुछ भी। पर हुण कोई अमेरिका या पाकिस्तान का आके बंदा तो नहीं राष्ट्रपति बन सकता, वो तो नहीं वोट पा सकता, क्योंकि उन्होंने कोई पोलीटिकल राइट नहीं है। तो असीं सिटीजन आ, साडे कोल पोलीटिकल राइट ने। इस तरह की गल अरिस्टोटल करता है। ये पहली गल है। दूजी गल होर इहने कोई बहुता सिटीजनशिप के उपर नहीं बोलिया। दूजी गल जिहड़ी सिटीजनशिप के उपर मेरे प्यारे बच्चों बोलिया है, वो कहता कि कौन कौन सिटीजनशिप नहीं हो सकते। तो कौन कौन सिटीजनशिप नहीं हो सकते, इहदे विच ये 6 चीज़ां टोटल दसदा कि 6 लोग ने जिहड़े सिटीजनशिप नहीं हो सकते। तो 6 लोग किहड़े-किहड़े नहीं हो सकते? मान लो जिन्हें विचों कहता एक तो सलेवरी, दास नहीं हो सकते, ओल्ड बजुर्ग नहीं हो सकते। ठीक है जी। उस तो बाद असी गल करिए चाइल्ड जिहड़े यंग हुंदे ने वो नहीं हो सकते, ते वर्किंग क्लास जिहड़ी हैगी आ, ठीक है जी, ये नहीं हो सकते, फीमेल वो नहीं हो सकते, ते विदेशी वो नहीं हो सकते। मान लो जिवें मैं इत्थे अगली स्लाइड दे विच तुहानूं समझावां। सब तो पहली गल तां इह की आंदा है कि जिहड़े दास ने स्लेवरी ने वो नहीं हो सकते जिहड़े सिटीजनशिप। दूजी गल वूमैन कहंदा, ठीक है, जिहड़ी गल करिए वूमैन जिहड़ियां औरतां ने, औरतां भी सिटीजनशिप ने जिहड़ियां वो नहीं लै सकदियां। दो गल्लां। तीजी गल औरतां भी नहीं सिटीजनशिप लै सकदियां, दास भी नहीं लै सकदे। दो गल्लां हो गईयां। तीजी गल मेरे प्यारे बच्चों एक ही आंदा, कहंदा वर्किंग क्लास। ठीक है, वर्किंग क्लास नूं असीं काश्तकारी जां वर्किंग क्लास जो भी काम करदी क्लास आ, जिहड़े हत्थ दस्त ने, ठीक है, दस्तकारी कुछ भी तुसीं शिल्पकारी कुछ भी कह दो, उस समय दे विच वो नहीं लै सकदी। ते उस तो बाद असीं गल करिए जिवें चाइल्ड की गल करता है, चिल्ड्रन की गल करता है, या असीं बच्चे की गल करिए, या यंग की गल करिए, कोई भी शब्द जिहड़ा वरत्या जा सकता है, क्योंकि वो भी नहीं लै सकदा। ते उस तो बाद असीं गल करिए कि इस तो बाद विदेशी जिहड़ा हैगा, किहड़ा विदेशी जिहड़े फॉरन तो आया कोई बंदा,
ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ 올ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਆ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾ ਦੇਣਗੇ, 1 ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਰਸਤੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 158 ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 158 ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ 158 ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 158 ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਕ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਨਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ। ਕਲਾਤਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਕ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 158 ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਬਤਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮ ਬਤਾਈਆਂ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਤਾਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 158 ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਨੇ 158 ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 158 ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦੇ 158 ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ MA ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, BA ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ, ਸਮ ਤੇ ਐਨੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਰਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਨਾਰਕਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਨੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਕੁਸ਼ ਤੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਕੁਸ਼ ਤੰਤਰ ਮਤਲਬ ਨਿਰਕੁਸ਼ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਰਕੀ ਜਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਕੁਸ਼ ਤੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਐਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਗੀ। ਐਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਐਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਓਲੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਐ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬੈਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਓਲੀਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜੀ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਐਨੀ। ਐਨੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਦਰਸ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੂਗੀ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੀ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਐ ਬਣੇਗਾ, ਮਨਾਰਕਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਟੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਐਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਲੀਕ੍ਰੇਸੀ। ਓਲੀਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਲਿਟੀ। ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏ ਚੱਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਓਲੀਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਓਲੀਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਟੀ, ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਟੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਐ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਰਕੀ ਆ, ਮਨਾਰਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਨੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟ੍ਰੈਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਲੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟੀ ਆਏਗਾ, ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮਨਾਰਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਪੋਲਿਟੀ। ਜੇ ਕਹੂਗਾ ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇਟੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਪੋਲਿਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ, ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਥਿਊਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਲੇਟੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਲੇਟੋ ਜਾਂ ਅਰਸਤੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ, ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ, ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਐ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ,
कोई भी संविधान में परिवर्तन आ जाए या छोटे छोटा कोई भी सरकार में परिवर्तन आ जाए, छोटा जिहा परिवर्तन, वो की कहा जाऊगा, क्रांति कहा जाऊगा। ये पहली गल। दूजी गल कि उस समय की सी, उस समय जिहड़ी जिस समय अरस्तू का समा सी, तां अरस्तू समय यूनान दे विच की आ, यूनान विच जिहड़े क्रांतियां ने वो अक्सर जिहड़ियां हैगियां सी, क्रांतियां जिहड़ियां सी अक्सर हुंदियां रहिंदियां सी। ते इस करके अरिस्टोटल ने क्रांतियां दे खिलाफ सी, कहंदा जिहड़ियां क्रांतियां ने ये नहीं होणियां चाहिए, ते क्रांतियां ना होण करके अरिस्टोटल की कहंदा यूनान दे विच, अरस्तू की कहंदा यूनान विच किहड़ी सरकार होनी चाहिए, तां अरस्तू कहंदा यूनान दे विच जिहड़ी हैगी आ, यूनान विच जिहड़ी हैगी आ वो स्थाई, ठीक है, स्थाई, सॉरी मतलब ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਸਥਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ गवर्नमेंट आ वो होनी चाहिए। चलो मैं इन्हां दे थोड़े इंग्लिश वर्जन भी दस दांगा। अरिस्टोटल कहता है कि रिवोल्यूशन जिहड़ा हैगा वो यूनान दे विच नहीं होना चाहिए, ते छोटे छोटे जिहड़े स्मॉल स्मॉल चेंज ने जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, ठीक है, जां यूनान दे विच, यूनान दी गवर्नमेंट दे विच जो भी छोटे छोटे चेंज हुंदे उहनूं रिवोल्यूशन सी जिहड़ा वो अरिस्टोटल कहंदा। अगली गल ये गल कहंदा कि रिवोल्यूशन नूं रोकण दा हल की है, तां रिवोल्यूशन नूं रोकण दा हल जिहड़ा हैगा सी उहने रीजन वैसे होर भी दसे, ठीक है। रीजन सब तो पहला रीजन तां उहने जिहड़ा सी ओह दस्सिया कि संपत्ति दा सेंट्रलाइज हो जाना, कि संपत्ति जिहड़ी आ ओह की आ, प्रॉपर्टी की आ सेंट्रलाइज होवेगी, तां उदों भी क्रांति होण दे चांस ने। जिवें ओह क्रांति दे रीजन दसदा है, तां क्रांति दे रीजनां दे विच एक रीजन की दसदा है कि रीजन असीं गल करिए जिहड़ी प्रॉपर्टी आ जां संपत्ति आ, संपत्ति का की हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है, केंद्रीकरण करके भी की हो जाता है, केंद्रीकरण करके भी जिहड़ी क्रांति के चांस ने वो बन जाते। तो इस करके कहता कि क्रांति को खत्म करने वास्ते की करना पऊगा, क्रांति को कहता खत्म करने वास्ते सब तो पहला तो शासन जिहड़ा हैगा, शासन किंदा होगा, तो शासन दे विच दो गल्लां करदा है। पहली गल करदा है शासन मध्य वर्ग का होगा, ते दूजी गल जे असीं मध्य वर्ग नूं छड्डीए तां शासन किंदा होना चाहिए, पॉलिटी का होना चाहिए। कहता जे पॉलिटी की गवर्नमेंट होगी तो असीं किहनूं रोक सकते हैं, पॉलिटी की गवर्नमेंट होगी तो असीं जिहड़ी आ रिवोल्यूशन आ वो क्रांति नूं रोक सकते। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सी अरिस्टोटल असीं दो भागां विच पढ़िया। हुण तुसीं जिहड़े MCQs ने अरिस्टोटल दे वो एक बार MCQs तुसीं लाउणे ने, वो तुसीं जिहड़े भी MCQs जिहड़ी मैं बुक दस्सी आ उहदे विच लाउणे ने, पर मैं उहदे MCQs दे क्वेश्चन ने जिहड़े वो तुहाडे मैं ग्रुप दे विच शेयर कर दांगा। तां इस करके असीं कोशिश आ कल ही लाइव क्लास लाउण दी, जे कल ना होई तो सोमवार तो साडे ऐप आउण तो बाद साडी जिहड़ी सारी क्लासां ने वो जिहड़ियां ने वो लाइव ही रहणगीਆਂ।